Sir, we can start now. Sir, please unmute. Juma, sir. Ramya, please start. Good evening, one and all. Myself, Mrs. Ramya Gayatri, Assistant Professor, Department of Pharmacy Practice, Chemist College of Pharmaceutical Sciences and Research. I welcome all the participants to the first online program of KPGA Women's Forum. We are here to the webinar on Rabies, One Health, Zero Death, organized by KPGA Women's Forum. And I'm immensely happy to be the part of it. Kerala Pharmacist Graduate Association, KPGA, is a non-political professional organization of pharmacy graduates. The association organizes many professional activities for pharmacy professionals with a vision to meet the current requirements and enrichment of society. KPGA Women's Forum has been created to empower women's pharmacy graduates working in different areas of pharmacy profession in the state. KPGA Women's Forum provides a platform to discuss relevant issues concerning women in the profession and community using collective problem solving. Respected fellow pharma community and participants from other streams, let's start with prayer song for seeking blessings from Almighty. I invite Ms. Niranjana Raju of 5th semester B Pharm, Chemist College of Pharmaceutical Sciences and Research, Ernakulam, for the prayer song. Niranjana, please. Thank you, ma'am. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing, come and honor thy word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Thank you, Ms. Niranjana. Dr. Kaladi, Chairperson, KPGA Women's Forum, and former Professor and HOD, College of Pharmaceutical Sciences, Government Medical College, Alappuzha. She is a self-motivated professional with a lot of ideas and living with the purpose of making positive impact on human life. It is my privilege to invite Kala Madam, the backbone of KPGA Women's Forum, for the welcome address. Ma'am, please. Thank you. Respected dignitaries, pharma professionals, friends, dear students, a warm good evening to one and all. Today, Women's Wing of KPGA is conducting first online program, that is One Health, Zero Death. In the present scenario, the topic has immense importance. Daily, we are hearing and worrying about the bite of a mad dog. Dog-mediated rabies elimination is a multi-pronged strategy based on One Health approach. The concept of One Health recognizes that the health of people is closely related with the health of animals, plants, and their shared environment. In One Health approach, multiple sectors communicate and work together at the local, regional, national, and global level with the goal of achieving optimal health outcome. Zero Human Health is a national action plan for dog-mediated rabies elimination from India by 2030. Rabies is a vaccine-preventable viral disease. Rabies death in human is 100% preventable through prompt and appropriate medical care. Today,
we have an opportunity to hear more about the topic from a professionally qualified, competent person. In this August function, first of all, let me welcome the President of KPGA, Dr. Sri Kumar. Only because of his enthusiasm and support, the women wing of KPGA is becoming a reality. With immense pleasure, I welcome you to this function. Our vibrant Secretary of KPGA, Mr. Abdul Nasir, is always ready to help us in all our endeavors. Warm welcome to you, sir. And today, the day of attraction, Dr. Karthika M is our resource person. She is simple, enthusiastic, and dedicated doctor. Her effort during COVID pandemic is really commendable. Dr. Karthika always maintaining a strong relationship with pharma fraternity and ready to help and support us in all our activities. With much respect, I welcome you, madam, to this function. Sarita, Dr. Smita K. and Ramya Gayatri, all are strong pillars of our association. With great pleasure, I welcome you all to this function. I would like to welcome all the participants, faculty from different colleges, friends, and my dear students. Have a great day. Thank you. Thank you, ma'am. It's my great pleasure to invite Dr. P.K. Sri Kumar, President KPGA. Dr. P.K. Sri Kumar is a former Deputy Drugs Controller of Kerala State. He is a postgraduate in pharmacy and honored with PhD related to hemovigilance. He is a personality with a positive attitude, a trainer, spokesperson, dedicated counselor for pharma professionals on career guidance, and an expert professional who is active with discussions on drug handling through seminars and television programs, radio programs, etc. I welcome you, sir, for the presidential address. Over to you, sir. Thank you, Ramya. Bahumanya Dr. Kala, chairperson of our newly formulated women's wing, then Dr. Jenny, Dr. Ramya, Mr. Abdul Nasir, our vibrant secretary, Ms. Sarita PM, Dr. Smita K. Nair, and above to all, Dr. Karthika M, who is the speaker or center of attraction for today's function, other dignitaries, and my dear pharmacists and public. നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് ഓരോ 9 മിനിറ്റിലും ഒരാള് റാബിസ് അതിഭീകരമായ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ അതിഭീകരമായ ഒരു മരണമാണ് ശരിക്ക് സിംറ്റംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ 9 മിനിറ്റില് ഒരാളുടെ ജീവൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റാബിസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ജന്തുജന്യ രോഗം എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് വിളിക്കാം. ഇത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഏകദേശം 50,000 മുതൽ 59,000 to 60,000 ആൾക്കാർ ഒരു വർഷം പേവിഷബാധ മൂലം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ചെറിയ ഇലയനക്കം പോലും ഒരു ഭ്രാന്തമായ അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കുകയും നമ്മുടെ അതുവഴി അക്രമാസക്തമാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ വരത്തക്ക ഒരു രോഗമാണ് റാബിസ്. നായ, പൂച്ച, കീരി, കുറുക്കൻ, പിന്നെ പശു, ആട്, ചെന്നായ തുടങ്ങി ഈ ഉഷ്ണ രക്തമുള്ള ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സസ്തനികളാണ് ഇത്തരം അതിനൊക്കെ രോഗം ബാധിക്കുമെങ്കിലും നമുക്ക് 90% രോഗബാധയും ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ഡോഗ് ബൈറ്റ് തന്നെയാണ് റീസൺ ആകുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു എസ്പെഷ്യലി കോവിഡോട് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഒരു ഈ ഫോറിൻ പട്ടികളോട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഇനം തിരിച്ചുള്ള പട്ടികളോട് ഒരു പ്രത്യേക വാത്സല്യം, അത് നമ്മുടെ കൂടപ്പിറപ്പാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ പട്ടികളെല്ലാം നാട്ടിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുകയാണ്. ഇവന്മാർക്ക് വീട്ടിലോട്ട് എങ്ങും പ്രവേശനമില്ല. അപ്പൊ ഇവന്മാര് പെരുകി ഇഷ്ടം പോലെ ആഹാരവും അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പ്രജനനം നടത്തി വിഹരിക്കത്തക്ക ഒരു അന്തരീക്ഷമാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തില് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പെറ്റുവരികയും അതിലൂടെ യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റാബിസ് പോലുള്ള ഈ അസുഖങ്ങൾ അവരിൽ പെടുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് അക്രമാസക്തമാവുകയും ആൾക്കാരത് ഇന്ന് മലയൻകീഴ് ഞാൻ പേപ്പറിൽ രാവിലെ വായിച്ചു ഒരു പട്ടി 20 പേരെ കടിച്ചിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ അമ്മയെ ഞാൻ അതിശയിച്ചു പോയി രാവിലെ. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിമൻസ് ഫോറം
അല്ലെങ്കിൽ വിമൻസ് വിങ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഡ്രെഡ്ഫുൾ ഒരു ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രെഡ്ഫുൾ കണ്ടീഷനാണ്. നമ്മുടെ വാക്സിൻ, നമ്മളെല്ലാം ഫാർമസിക്കാരാണ്, ഈ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ട് പോലും മരണം നമുക്ക് പാലക്കാട് കണ്ടെത്തി. ഈയിടെ കോഴിക്കോടും ഒരു കേസ് ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വസ്തുതകളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. ശരിക്കും 2016 2 പേരോ മറ്റോ ആണ് കേരളത്തിൽ മരിച്ചത്. പക്ഷേ ഈ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ 11, ഈ വർഷം ഇതുവരെ 18 പേരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഏറ്റവും നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഈ തെരുവുനായ നിയന്ത്രണം, പേവിഷബാധ നിർമ്മാർജ്ജന യജ്ഞം. ഈ സെപ്റ്റംബർ 28 നമ്മുടെ ലോക റാബീസ് ദിനം. അപ്പൊ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത് ഈ സെപ്റ്റംബർ 24 മാത്രം ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ട നമ്മുടെ വിമൻസ് ഫോറം അവരുടെ 2ാമത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ്. മേ ബി രമ്യ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമാണ്, കറക്റ്റാണ്. പക്ഷെ ഓഫ്ലൈൻ ഓൾറെഡി 1 കഴിഞ്ഞു. സൈബർ ക്രൈമിനെ കുറിച്ച് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓൾറെഡി അവർ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയാണ് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. അതിന് എനിവേ ഈ വിമൻസ് ഫോറം ഇത്രയും ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ജനത നമുക്കുണ്ടെന്നുള്ളത് വിമൻസ് ഫോറത്തിൽ വളരെ വളരെ സന്തോഷം. വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും വർക്ക് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനും പബ്ലിക് നമുക്ക് ഇതിപ്പോ ഒരു പബ്ലിക്കുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ്. ഇത് വളരെ ഫോറിൻ പോലും ചിലർ ഇത് വ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പലരും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, മലയാളികളായ കുറെ ആൾക്കാർ. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും. നമ്മുടെ കാർത്തിക മാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെയേറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള, ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറാണ്. അദ്ദേഹം ധാരാളം പ്രോഗ്രാംസ് ഇത്തരത്തിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നറിഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷം. മാമിനും ഈ പ്രോഗ്രാം മഹത്തരമാക്കാൻ കഴിയത്തക്ക രീതിയിൽ എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഞാൻ അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഒപ്പം വിമൻസ് ഫോറത്തിന്റെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉന്നതിയിലേക്ക് പോട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് ഞാനിവിടെ സമാപിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you, sir. Now we will have Mr. Abdul Nasir PU, Secretary, KPGA, for felicitation. He is an inspiring, courageous, decisive, and focused leader with wonderful professional experience. Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. Keeping this in mind, Mr. Abdul Nasir extends his unwavering support and leadership for the professionals. I welcome you, sir, to address the gathering. Thank you, Ramya, for your kind words. Respected Chair, the eminent President of Kerala Pharmacy Graduates Association, Dr. P.K. Srikumar, today's invited speaker, Dr. Karthika Madam, KPG Women's Forum, faculties from different colleges, Women's Forum members, students community members, we have given invitation to some residents associations, members of residents association. A warm good evening to one and all. As our president Dr. Srikumar sir mentioned, this is the second program of KPG Women's Forum. Actually, the aim and motive of KPG Women's Forum is for the empowerment of women in the society. This is nothing to do with the gender difference or something like that. This is purely for the empowerment of the women community. We all very well know that at present, from the pharmacy colleges, most of the graduates coming out are girls, and also the faculties teaching in different pharmacy colleges are also from women community. Also, not only from pharmacy college, we can see all over the professional colleges and other colleges. So KPGA underlined the word that this particular forum is for the empowerment of women in the society and the profession. Now we all are, eagerly waiting for the speech of Karthika Madam. Actually, this topic is of great relevance in the Kerala society now. Rabies-One health, zero death, because we all aware that recently there was
lot of incidents happened because of the dog bite in different part of the state. So KPGA, apart from professional activities, now we are addressing the social problems and the social issues in the community, in the state and in the country. Women's Forum is, coming up with a lot of programs with current importance. So we, the KPGA committee, give wholehearted support for our Women's Forum and wishing all the best for all the members of the Women's Forum. And we take this opportunity to thank Dr. Karthika Madam for inviting our, for accepting our invitation and participating in this program. Thank you, one and all. Thank you very much. Thank you, sir. Next, we will have Mrs. Sarita PM for felicitation. Mrs. Sarita is the Joint Coordinator and Faculty from Nirmala College of Health Sciences, Chalakudy. She is an active member of KPGA with more than 10 years of professional experience in healthcare, industrial, and teaching sectors. I invite Sarita Madam for greeting the gathering. Good evening to all. KPGA Women's Forumത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അധ്യക്ഷനായ ബഹുമാന്യനായ KPGA പ്രസിഡന്റ് ഷുമ സാർ, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥിയായ ഡോക്ടർ കാർത്തിക മാഡം, സ്വാഗതം അർപ്പിച്ച KPGA വുമൻസ് വിങ്ങിന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ കലാ മാഡം, നന്ദി പ്രകടനം നടത്താൻ പോകുന്ന സ്മിത മാഡം, ഇന്നത്തെ ഈ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാം യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന നമ്മുടെ രമ്യ മാഡം, ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ട അതിഥികൾക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് കാർത്തിക മാഡം ഇന്ന് ഇവിടെ നടത്താൻ പോകുന്നത്. അതിലൂടെ ശ്രോതാക്കൾക്കും പൊതുസമൂഹത്തിനും അറിവുകൾ ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. KPGA വുമൻസ് വിങ്ങിന് ഭാവിയിലും അതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാലിക പ്രസക്തിയുള്ളതും പൊതുസമൂഹത്തിന് ഉപയോഗപ്രദവുമായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ നടത്തുവാൻ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. മുഖ്യ അതിഥിക്കും ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ആശംസകൾ നേരുന്നു. എൻ്റെ പ്രസംഗം അധികം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല, കാരണം എല്ലാവരും നല്ല ഒരു ടോപ്പിക്കിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, ma'am. Now, let's move on to our program. According to present scenario of Kerala, stray dog attack is a serious menace. We really have a pressing need on that socially relevant topic. Our resource person, Dr. Karthika, deserves special recognition in this event. Dr. Karthika M is currently working as an associate professor in Department of Community Medicine at Government Medical College, Konni, Kerala. Dr. Karthika completed her MBBS and MD in Community Medicine from Government Medical College, Thiruvananthapuram. She is an academician with more than 15 years of experience in teaching and ample publications. She is an active participant in public health programs. I welcome Karthika ma'am for sharing her knowledge and experiences based on today's topic, Rabies, One Health, Zero Death. Welcome, ma'am. Over to Dr. Karthika ma'am. Okay. Good evening, all. So, Good evening, ma'am. Respected Kala madam, who is a very good friend of mine, and Dr. Sri Kumar sir, Abdul Nasser sir, then Gayatri, then Sarita madam, and all, and Smita madam. First of all, let me thank the organizers for giving me this opportunity. I think the topic is very relevant for the today's scenario. You all see in newspaper that so many deaths are being reported in spite of vaccination. So that itself shows the importance of the topic. I think we have to take more classes to the public also regarding vaccination, because now also people are dying without vaccination. Even though Kerala is considered as a state of literature state, many people are not even aware that it should be vaccinated. We are seeing people without vaccination. That's are also being reported even in Alappuzha, where people with bite are dying due to rabies. So
Thank you for giving the opportunity. I will start screen sharing. Okay. So the topic today is rabies facts, One Health, Zero Deaths. So One Health I will discuss at the end. Zero deaths, that is what we are aiming by the end of 2030, where we are aiming zero deaths due to dog related or dog mediated rabies at the end of 2030. That is what we are aiming at. Even the whole world is aiming for zero deaths due to rabies. So it is a 100% fatal disease. At the same time, it is 100% preventable also. That is the importance. So even though it is 100% fatal, it is 100% preventable. So coming to the problem statement, as Sima sir already said it, 59,000 deaths per year are globally occurring due to dog-mediated rabies, of which 96% are related to dog bites. 40% cases are to children less than 15 years, and 1/3 of the global burden is occurring in India. In India, rabies is endemic in all states and union territories except Andaman Nicobar and Lakshadweep Islands. So usually islands are rabies free. That is why Australia and New Zealand are all rabies free countries. Similarly, in our country also, Andaman Nicobar and Lakshadweep Islands are rabies free. Coming to the Kerala scenario, in 2020, we had 9 deaths, reported deaths due to rabies, whereas in 2021, 11 deaths occurred, whereas in 22, we have seen 13 deaths till June. Even in vaccinated people, as Sarah has already said, 13 deaths occurred till June in 2022. That is where we are now. So, ഞാൻ 2020 എടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് 10-ൽ താഴെ ഡെത്തുകൾ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനല്ല, ഒരുപാട് കൂടിയിരിക്കുന്നു. പ്രസന്റ് സിനേറിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് മോശം. കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റേബീസും എങ്ങനെയോ കൂടിയതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് കൂടിയതാണോ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവസാനം ഒരു ഡിസ്കഷൻ വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. Am I audible? Yes, madam. Yes, Yes, madam. Okay. Yes, ma'am. Okay. Please go ahead. Madam, can you please switch on the video? Okay. Okay. Audio available ayo sir? Video available ayo sir? Everything is okay, ma'am. Okay, thank you. Yeah. So coming to the epidemiology, you all have studied. It's a bullet-shaped neurotropic virus. It belongs to Lyssa virus type 1 and the family is Rhabdoviridae. So it is a bullet-shaped virus. And the source of infection mainly warm-blooded animals. So it includes mainly the animals like dog, cat, wolves, cattle, jackals, etc. All the wild animals are included. But majority, that is 96% of cases are due to dog bite. Cats come second and then comes the wildlife and also cattle. So there are cases of cattle bite also being reported. Then none of the cases are diagnosed as having cat mediated rabies, but still it is possible. Cattle, cow, goat, etc. can transmit this rabies. Then the other one important thing is the one important animal, that is mongoose, കീരി. കീരികള് നമുക്ക് പ്രശ്നമാണെന്നാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത്. മെയിൻലി ഒരു എന്താണ് കാറ്റിലിനൊക്കെ റേബീസ് വരുമ്പോ അതിന് പിന്നിൽ ഒരു ഡോഗ് ബൈറ്റ് ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ഈ മംഗൂസിനെ പറ്റി വെറ്റിനറിക്കാർ പറയുന്നുണ്ട്. കീരി കടിച്ചാൽ നമ്മൾ അറിയാറില്ല. പട്ടിയൊക്കെ കടിച്ചിട്ട് പോയാൽ ചിലപ്പോൾ അതങ്ങ് നമ്മൾ അറിയും, പക്ഷെ കീരി കടിക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയാറില്ല. അപ്പം സോ വൺ ഓഫ് ദി important animal that is responsible is mongoose, kiri. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാടുണ്ട് അത്. So virus is secreted in the saliva of rabid animal, as we all know. Saliva ആണ് പ്രശ്നം. So virus will be present 3 to 4 days prior to onset of symptoms. Coming to the host factors, all warm-blooded animals are susceptible. In man, it is a dead-end host. അതായത് സാധാരണ man-to-man transmission വളരെ rare ആണ്, except in organ transplantation. സാധാരണ നമുക്ക് human to human transmission നടന്നിട്ടുള്ളത് only for
organ transplantation. Otherwise, it is a dead-end infection for human beings. High-risk category include veterinarians, dog handlers, hunters, lab staff working with rabies virus, field naturalists, etc. That is, who are coming to contact with animals. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ പേപ്പർ ബോയ്, പോസ്റ്റ്മാൻ, then all നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളിൽ തന്നെ പട്ടികൾ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ക്യാമ്പസിലെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസും ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാം റിസ്കിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത്ഭുതമില്ല. So we are all at high risk, but especially high risk for veterinarians and dog handlers. In India, victims are mainly between 1 to 24 years of age. കുട്ടികൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 40% of cases are seen in less than 15 years of age. Coming to the mode of transmission, mainly bite by an infected animal, or it can be even a scratch, especially cat. Catനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എപ്പോഴും കൈ ഇങ്ങനെ നക്കുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട്. So there is a chance. ഇപ്പൊ സ്ക്രാച്ച് കൊണ്ട് പോലും നമുക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. So infectious material, saliva, comes in direct contact with human mucosa or fresh skin wound. Inhalation of aerosol containing virus. അത് നമുക്ക് applicable അല്ല, but foreign countries നമുക്കറിയാം കേവ്സില് ഗുഹകളില് വവ്വാലിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എസ്പെഷ്യലി വാമ്പയർ ബാറ്റ്സ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് സീൻ ഇൻ ഇന്ത്യ. അപ്പൊ ഈ വാമ്പയർ ബാറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ വിച്ച് ഇസ് മെയിൻലി ഇൻ എയറസോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് ബാറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത്. Then transplantation of an infected organ. So these are the modes of transmission, mainly bite and scratch, then aerosol transmission and organ transplantation. Then coming to the incubation period is highly variable. It varies from 7 days to many years, but commonly on an average we can say the incubation period is 1 to 3 months. That depends upon the site of bite. For face head injury it may be earlier. ലെഗിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ പതുക്കെ താമസിച്ചായിരിക്കും ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന സാധ്യത. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ സൈറ്റ്. ദെൻ സിവിയറിറ്റി, കാറ്റഗറി 3 ആണെങ്കിൽ ബൈറ്റ് സാധ്യത കൂടുതലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് കുറവായിരിക്കും. ദെൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ്, ദെൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഗിവൺ ഓർ നോട്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദി variables which depend upon the severity and the duration of incubation period. Then coming to the transmission, how it is transmitted. So we all know it happens with a bite of an infected animal, and virus multiplies locally in the muscle. So it's the first stage. Virus enters the wound and it multiplies locally in the muscle. Then through the muscle it enters the peripheral nerve. Then through the dorsal root ganglia it enters the spinal cord, and then it ascends to brain. After brain inflammation, it is transmitted to other organs like, so salivary gland is affected after the brain infection. അപ്പൊ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ പീരീഡിനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ബ്രെയിൻ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് salivary glandiloട്ട് വന്ന് salivary വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ആരായാലും അനിമൽ ആണെങ്കിലും ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണെങ്കിലും ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ്. Coming to the clinical features, prodromal symptoms include headache, malaise, sore throat and mild fever, which may last for 3 to 4 days, followed by widespread excitation of nervous system, intolerant to noise, bright light, gush of air. നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രോഫോബിയ, എയറോഫോബിയ ടിപ്പിക്കൽ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോഫോബിയ ആൻഡ് എയറോഫോബിയ. വെള്ളം കണ്ടാലും പേടി, കാറ്റടിച്ചാലും. അത് നമുക്ക് ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് നമുക്കറിയാം. ഒരു പേഷ്യന്റിനെ ഞാൻ കണ്ട സമയത്ത് എനിക്ക് ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ആ പേഷ്യന്റ് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നപ്പോ കണ്ട ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ്. ആ പേഷ്യന്റ് ഇതിനകത്ത് റേബീസിലെ ഏറ്റവും പത്തറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ, ദ പേഷ്യന്റ് ഈസ് കോൺഷ്യസ് ടിൽ ദ എൻഡ് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ്. അപ്പൊ ആ പേഷ്യന്റിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം. ഇപ്പൊ മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോ ഒരു ഓവർസിയർ ആയിരുന്നു, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കടിച്ചിട്ട് വാക്സിൻ എടുത്തില്ല. അപ്പോ റേബീസ് വന്നു. നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ, ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്താണ് പഠിച്ചത്. അവിടെ ബോഡി കിടക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ അടുത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ അല്പം സെൽഫിഷ് ആവും പലപ്പോഴും കേസ് കാണാൻ നേരം. അപ്പൊ ഈ പേഷ്യന്റിനെ എല്ലാരും കാണാൻ പോകുന്നു, കാരണം റേബീസ് കേസ് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോ വീശാനായിട്ട് പേപ്പറൊക്കെ ചിലർ എടുക്കുന്നു. അപ്പോ പേഷ്യന്റ് പറയും, അയ്യോ പ്ലീസ് ചെയ്യല്ലേ, എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അത്രമാത്രം ഫാൻ പോലും ഇടാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. വേറൊരു പേഷ്യന്റിന്റെ സിംറ്റം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തത് തന്നെ പേഷ്യന്റ് കൊച്ചുകുട്ടി ഓട്ടോയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കുട്ടി ഓട്ടോയിൽ വന്നപ്പോ അത് നിലവിളിക്കുമായിരുന്നു, എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അത്രത്തോളം എയറോഫോബിയ ആ പേഷ്യന്റിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ എയറോഫോബിയ, ഹൈഡ്രോഫോബിയ, എത്ര ദാഹിച്ചാലും വെള്ളം വേണ്ട എന്ന് പറയും. ദീസ് ആർ ദ ടിപ്പിക്കൽ സിംറ്റംസ്.
The dilatation of pupil, increased perspiration, salivation, lacrimation, and the duration of illness lasts for 2 to 3 days. Eventually, death occurs due to respiratory paralysis. So coming to the important part of it, we can prevent it. So vaccine is available, immunoglobulin is available, first aid measures are also there. So we can prevent even up to 100%. So there are different mechanisms like post-exposure prophylaxis, that is after the exposure, pre-exposure, before a bite occurs. That's especially given for high-risk people like veterinarians, pre-exposure prophylaxis. Then again, re-exposure. Once a patient is given the full dose, if there is another exposure, പിന്നെ ഒരു രണ്ടാമതോ മൂന്നാമതോ കടിയായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് re-exposure is also there. Coming to post-exposure prophylaxis. Category 1, 2, 3. So these are the categories. So first one, category 1 is touching and feeding of animal. Then lick on intact skin, contact of intact skin with secretion of rabid animal. For example, നമ്മള് ബസ് കാത്ത് നിൽക്കുവാണ്, ഒരു പട്ടി അതുവഴി നടന്നു പോയപ്പോ നമ്മുടെ സാരിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാന്റിലോ അതൊന്ന് തട്ടി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ടച്ചിങ് ഓഫ് ആൻ ആനിമൽ. അവിടെ നമുക്കൊരു മുറിവുണ്ടാവുന്നില്ല, ഒരു സലൈവയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്രീഷനോ ആയിട്ടോ ഒന്നും ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ല, ജസ്റ്റ് ടച്ചിങ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ പട്ടി വന്നൊന്ന് മുട്ടിയിട്ട് പോയി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മേത്തൂടെ ചാടിപ്പോയി. സോ ദർ ഇസ് നോ ഇഞ്ചുറി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതിന് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് കാറ്റഗറി 1 ഇഞ്ചുറി, ദാറ്റ് ഇസ് ടച്ചിങ് ആൻഡ് ഫീഡിങ് ഓഫ് ആനിമൽ. Lick on intact skin. If the skin is intact, lick can be considered as a category 1 injury. And contact of intact skin with secretion of rabid animal. Or tuppal patti ennu paranju polum kolappilla if the skin is intact. Second is category 2. Nippling of uncovered skin. Minor scratches or abrasions without bleeding. Bleeding illada oru cheriya murivu, oru nippling ഇതിലോട്ട് ഉണ്ട്, അത് കാണിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ബ്ലീഡിംഗ് ഇല്ലാതെ ഒരു ഇഞ്ചുറി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ആസ് കാറ്റഗറി 2. ആൻഡ് കാറ്റഗറി 3 ഈസ് സിംഗിൾ ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാൻസ്ഡെർമൽ ബൈറ്റ് ഓർ സ്ക്രാച്ച്. അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് വൂണ്ട് ഇവിടെ കണക്കാക്കുന്നില്ല, ഒരു വൂണ്ടായാലും ഇഫ് ദർ ഈസ് ബ്ലീഡിംഗ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് കാറ്റഗറി 3. ലിക്ക് ഓൺ ബ്രോക്കൺ സ്കിൻ. സ്കിൻ മുറിവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ലിക്ക് ഉണ്ടായാൽ ഇറ്റ് ഇസ് കാറ്റഗറി 3. കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിൻ വിത്ത് സലൈവ ഓഫ് ആനിമൽസ്. പലപ്പോഴും മുഖത്തൊക്കെ കടിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിലോട്ടൊക്കെ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെ വായും മൂക്കും എല്ലാം കടിച്ചൊക്കെ വരും. അപ്പൊ അത്ര നമുക്ക് ഒപ്പിയിലിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കഷ്ടം തോന്നും, കുട്ടികളെയൊക്കെ ഉരുട്ടിയിട്ട് കടിക്കുമ്പോൾ എവിടൊക്കെയാണ് ഇഞ്ചുറി നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തില്ല. സോ കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിൻ വിത്ത് സലൈവ ആൻഡ് ബൈറ്റ് ബൈ ഓൾ വൈൽഡ് ആനിമൽസ്. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ കൺസിഡേർഡ് ആസ് കാറ്റഗറി 3 ഇഞ്ചുറി. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് depends upon the category. So category 1 means touching, only touching, no, and the skin is intact. Then category 2, there is injury but no bleeding. Category 3 means any wound with bleeding or any mucosal exposure. If there is mucosal exposure, it is considered as category 3, and all exposure to wild animals can be considered as category 3. Then coming to post-exposure prophylaxis. So what is it? What are things we can do after an exposure? So first and very important thing, that is local treatment of wound. 80% of virus can be washed off with washing with running tap water or a running water of any source with soap and water. So the local treatment is very important. Then immunoglobulin and vaccinations. So these are all available. So coming to local treatment, cleaning with soap and water. Tap water is ideal. നമുക്ക് ടാപ്പ് തുറന്ന് വിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് റണ്ണിങ് വാട്ടറിൽ, ടാപ്പ് വാട്ടർ അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, സോപ്പ് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകുക. അപ്പൊ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ഒരിക്കൽ വന്നത്, പട്ടി, ഒരു കൊച്ചു ലേഡി, പ്രായമുണ്ട് പക്ഷെ ആകപ്പാട് ഇച്ചിരിയേ ഉള്ളൂ, അവരെ പട്ടി ഉരുട്ടിയിട്ട് കടിച്ചു, താഴെ വീണ് അവരെ എവിടെയൊക്കെയോ കടിച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. ആ പേഷ്യന്റിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ സോപ്പ് വാങ്ങിച്ച് കൈലിയും ഷർട്ടും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വരാം. ഞങ്ങളുടെ ബാത്റൂം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊന്ന് സോപ്പ് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് തേച്ച് കുളിച്ചിട്ട് വരാൻ പറയും. കുറച്ച് സമയം 15 മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകില്ല, 20 അരമണിക്കൂർ ഉണ്ടാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാ മുറിവും നല്ലപോലെ സോപ്പ് തേച്ച് വരുവാൻ. അതായത് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പൊ ഈ സോപ്പ്, നമുക്ക് കോവിഡിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ സോപ്പിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ വൈറസിനെ വാഷ് ചെയ്ത് കളയാൻ വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും.
അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വൈറസിനും സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ വെച്ച് ക്ലീനിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ എത്ര വലിയ മുറിവാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിത്ത് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ. റണ്ണിങ് ടാപ്പ് വാട്ടർ ഈസ് ഐഡിയൽ. പിന്നെ അത് വാഷ് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലൗസ് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഗ്ലൗസ് വെച്ച് കഴുകുക. ഗ്ലൗസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലിട്ട് കൈ വെച്ച്, കാരണം അതിനകത്ത് കൂടുതൽ നമ്മുടെ കൈകളിൽ വൈറസ് കയറി പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. പക്ഷെ റണ്ണിങ് വാട്ടർ, ടാപ്പ് വാട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി. അത് വീട്ടിൽ പോയി വരെ ചെയ്യണം എന്നില്ല. എവിടെ വെച്ച് സംഭവം നടന്നോ അതിനടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവരോട് വീട് വരെ കാത്തിരിക്കണ്ട, അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് ചെയ്യാം. സോ ക്ലീനിങ് വിത്ത് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ദെൻ കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ 70% ആൽക്കഹോൾ, കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള പോലെ തന്നെ. ദെൻ പോവിഡോൺ ഐഡിൻ കണ്ടെയ്നിങ് എനി സബ്സ്റ്റൻസ്. പോവിഡോൺ ഐഡിൻ ഏതാണെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നെവർ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന മഞ്ഞപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, തുളസി നീര് ഇതൊന്നും ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല. വെറുതെ നമുക്ക് സ്കിൻ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതൊന്നും ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. ഉള്ളി iron containing substances or alcohol, space or sanitizer like substances. Then suturing only if absolutely needed under immunoglobulin. കഴിയുന്നതും suture ചെയ്യാതിരിക്കുക. suture ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ നീഡിൽ പ്രിക്ക് കൊണ്ട് വൈറസ് അകത്തോട്ട് കയറി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് suturing കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക. suturing വേണ്ട മുറിവുകളാണെങ്കിൽ immunoglobulin കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. Then finally എല്ലാ wound, as in any other wounds, we have to give anti-tetanus measures like TT or Dept and antibiotics. This is regarding the local treatment. Then do not apply irritants, cauterize the wound, do not suture the wound, and do not use occlusive dressing. So as we all know, this is Louis Pasteur. He has developed the first vaccine, that is a neural tissue vaccine, in 1885, and Joseph Mister did these experiments in Joseph Mister. Then coming to the vaccination regimens, now we have 2 regimens. As we all know, we started with nervous tissue vaccine. It was given subcutaneously around umbilicus. ഞാനൊക്കെ ഹൗസ് സയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാ ചെയ്തിരുന്നത്. നമ്മുടെ പൊക്കിളിന് ചുറ്റും 10 കുത്തിവെപ്പ്. ഇതൊരു വല്ലാത്ത ഒരു പ്രതിഭാസമായിരുന്നു. ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാം. കാരണം എടുക്കുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമല്ല, കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആർ ഓൾസോ വെരി ഹൈ. നമ്മൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നെർവസ് ടിഷ്യൂ പാരാലിസിസ് വരാനും പേഷ്യന്റിന്റെ ഡെത്ത് വരെ ഈ വാക്സിനേഷന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് തുടക്കം. ബട്ട് ഫ്രം 1995 onwards we are using this intramuscular, that is cell culture vaccines. Cell culture vaccines നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോംപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചു. സോ പലതരത്തിലുണ്ട്. വീറോ സെൽ കൾച്ചർ ഉണ്ട്, ചിക്കൻബ്രിയോ വാക്സിൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ അവൈലബിൾ. Earlier it was given intramuscularly. It's known as essence regimen, 0.5 ml or 1 ml. നമുക്കറിയാം, എല്ലാവരും ഫാർമസി കഴിഞ്ഞവരും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ തലത്തിൽ ആദ്യം റാബിപൂർ, അതായത് ചിക്കൻബ്രിയോ വാക്സിൻ എല്ലാം 1 ml ആയിരുന്നു ഇൻട്രാമസ്കുലർ കൊടുത്തിരുന്നത്. അതേസമയം വീറോ സെൽ കൾച്ചർ വാക്സിൻസ് ലൈക്ക് വീറോ റാബ് അതെല്ലാം നമുക്ക് 0.5 ml, അബൈ റാബ് അതെല്ലാം 0.5 ml ആയിരുന്നു ഇൻട്രാമസ്കുലർ. Now also in private hospitals it is given intramuscularly. And the preferred site is deltoid and antral aspect of thigh. കുട്ടികളിൽ സാധാരണ deltoid നമ്മൾ വാക്സിൻ കൊടുക്കാറില്ല. Antral aspect of thigh ആണ് preferred site in children. അല്ലെങ്കിൽ deltoid മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് തൈയിൽ കൊടുക്കാം. Never give intramuscular vaccines in buttocks. Gluteal region ഒരു കാരണവശാലും ഒരു വാക്സിനും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ in here also it is given in the deltoid or antral aspect of thigh. Day 0, 5 doses are there. On day 0 it is given as first dose. Day 3, second, 7, 14 and 28. So total 5 doses intramuscularly, 0, 3, 7, 14 and 28. It's known as essential regimen. And now in government hospitals mainly we are following the intradermal regimen, which is known as updated thigh regimen. Thailandilana തുടങ്ങിയത്, അതുകൊണ്ടാണ് thigh regimen എന്ന് പറയുന്നത്. Updated എന്ന് പറയാൻ കാരണം it is started initially as 22 in the last sentence 222022 എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 222 എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Initially it was 222011 ആയിരുന്നു. അതിനെ മാറ്റി 22202 ആയപ്പോഴാണ് updated thigh regimen ആയത്. So it was in WHO technical report TRS അതിനകത്ത് 2005 തൊട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങിയതാണ് 2 doses of 0.1 ml at 2 sites on day 28 and number of അപ്പൊ അതിനകത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്,
ഓക്കെ. 22202 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഡേയ്സ് തന്നെയാണ്. ഡേ 0, 3, 7, 0 എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 14th ഡേയിൽ നമുക്കൊന്നും എടുക്കാനില്ല. ആൻഡ് അഗെയിൻ 28. സോ 4 days പേഷ്യന്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. 4 doses ഓൺ ഡേ 0, 3, 7, 28. അപ്പൊ അങ്ങനെ 4 വിസിറ്റ് മതി എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം പേഷ്യന്റിന് ഒഴിവായി കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ലീവ് എടുത്ത് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാൻ വരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അതാണ്. 22202. സോ 2 കയ്യിൽ കുത്തിവെക്കണം. 0.1 ml ഈച്ച് ഓൺ ഡേ 0, 3, 7 and 28. അതിന്റെ അടുത്ത സെന്റൻസിൽ നോ ഡോസ് ഓൺ ഡേ 90 എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു 011 ആയിരുന്നു. അതിൽ 28ഉം 90 ആയിരുന്നു. 90 വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അപ്ഡേറ്റഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. കല മാഡം? ഓക്കെ മാഡം, ഓക്കെ. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. 22202 എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തോന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ? അല്ല, മാഡത്തിന് അറിയായിരിക്കും, ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓൺ ഡേ 0 2 ഇഞ്ചക്ഷൻസ്, ഓൺ ഡേ 3 2 ഇഞ്ചക്ഷൻസ്, ഓൺ ഡേ 7 2 ഇഞ്ചക്ഷൻസ്, ഡേ 14 നോ ഇഞ്ചക്ഷൻ വേണ്ട, ഡേ 14 ഒന്നും വേണ്ട, അഗൈൻ ഡേ 28 2 ഇഞ്ചക്ഷൻസ്. അതാണ് 22202. അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. So what is the rationale for intradermal? നമ്മൾ ഇൻട്രാമസ്കുലർ മാറ്റി ഇൻട്രാഡെർമൽ ആക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് റാബീസ് ആന്റിജൻ ഇൻജക്റ്റഡ് ഇൻട്രാഡെർമലി ഡയറക്ട്ലി ടേക്കൺ അപ്പ് ബൈ ആന്റിജൻ പ്രസന്റിംഗ് സെൽസ്. അതാണ് ഡെൻഡ്രിറ്റിക് സെൽസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ സ്കിൻ. അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇൻട്രാമസ്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മസിൽസിലാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മസിലിൽ നിന്ന് അത് ലിംഫാറ്റിക്സിൽ പോയി ബ്ലഡ് വെസലിൽ പോകുന്നു, പിന്നെ ലിംഫാറ്റിക്സിൽ പോകുന്നു, പിന്നെ അത് ആന്റിജൻ പ്രസന്റിംഗ് സെൽസിലോട്ടൊക്കെ ലിംഫ് നോഡ്സിൽ എത്തി അവിടെ നിന്ന് വേണം ആന്റിബോഡി പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. ഈ ഒരു ലോങ് റൂട്ട് ഒഴിവായി കിട്ടും ഇൻട്രാഡെർമലി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. ആന്റിജൻ പ്രസന്റിംഗ് സെൽസ് which are known as dendritic cells are present in skin. അപ്പൊ നേരിട്ട് ഇതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആന്റിബോഡി പ്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഏർലി ആയിട്ട് നടക്കും. അതാണ് ഇൻട്രാഡെർമലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇൻട്രാമസ്കുലറിന്റെ അത്രയും സമയം എടുക്കത്തില്ല. ഇൻട്രാഡെർമൽ നേരിട്ട് തന്നെ ആന്റിജൻ പ്രസന്റിംഗ് സെൽസിലോട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ആന്റിബോഡി പ്രൊഡക്ഷൻ ഏർലി ആയിട്ട് നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇൻട്രാഡെർമലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. അതും നമ്മൾ 2 കൈയിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു 2 ഡോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 2 ഡെൽറ്റോയിഡിലും 2 ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒരു ദിവസം, ഓരോ വിസിറ്റിലും നമ്മൾ 2 ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു. അതായത് 2 സൈറ്റ് ഒരേ സമയം നമ്മൾ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആന്റിബോഡി പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ 8 സൈറ്റ് റെജിമെന്റ് 8 സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊടുക്കാമെന്ന് വരെ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളത് പോളിസിയിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല. only 2 സൈറ്റ് 2 സൈറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. സോ പ്രോസസ്ഡ് ആൻഡ് പ്രസന്റഡ് ടു T helpers synthesize in the regional lymph nodes, simultaneous activation of group of lymph nodes and faster enhanced antibody response. ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ആന്റിബോഡി പ്രൊഡക്ഷൻ ഏർലിയർ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് IDRBയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജ്. Method of administration: 1 dose of vaccine in a volume of 0.1 ml is injected through intradermal. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻട്രാമസ്കുലർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത് 0.5 ml ആണെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് 0.1 ml 2 സൈഡിലും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു പേഷ്യന്റിന് ഒരു വിസിറ്റിൽ 0.2 ml മതി. നമ്മുടെ വയൽ എന്ന് പറയുന്നത് 0.5 ml ഉണ്ട്, 1 ml വയലുണ്ട്. അപ്പൊ 0.5 ml വയലിന് നമുക്ക് 2.5 പേഷ്യന്റിന് ഒരു വയൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ അത് എക്കണോമിക്കൽ ആവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഇത്രയും പേര് പട്ടികടിച്ച് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. പണ്ട് നമുക്കറിയാം, തുടങ്ങിയ സമയത്ത് BPLകാർക്ക് മാത്രമേ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ. പട്ടികടിച്ച് വന്നാൽ പോലും നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് മാറി ഏത് പേഷ്യന്റിനും ഗവൺമെന്റ് സെറ്റപ്പിൽ വാക്സിൻ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു. അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. 0.1 ml പ്ലസ് 0.1 ml 0.2 ml മതി ഒരു പേഷ്യന്റിന്. ഒരു 0.5 ml ഒരു വയൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2.5 പേഷ്യന്റിന് അത് എടുക്കാം. 1 ml വയലാണെങ്കിൽ ഈവൻ 5 പേഷ്യൻസിന് ഒരു വയൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ വേറൊരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് ടെക്നിക്കാണ് അടുത്ത പറയുന്നത്. നീഡിൽ വിത്ത് ഡിബിൾഡ് ആൻഡ് ഫേസിങ് അപ്വേർഡ് ഷുഡ് ബി പിയേഴ്സ്. അപ്പൊ അത് ആ ടെക്നിക്കിന്റെ കാര്യമാണ്. അത് സ്ലോലി ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യണം. ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതിന്റെ എടുക്കുന്നവര് വാക്സിൻ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഈ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് പ്യൂഡി ഓറഞ്ച് ആ കൊടുത്ത സൈറ്റ് ആണ്. അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.
A perfect ID administration will lead to formation of an elevated wheel of about 5 millimeter in diameter with purely orange appearance, a visible and palpable bleb in the skin. ഈ ഒരു പ്യൂഡി ഓറഞ്ച് അപ്പിയറൻസ് വന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് ടെക്നിക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതിന് കൊടുക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാരാണെങ്കിലും നഴ്സുമാരാണെങ്കിലും ആര് കൊടുത്താലും ഈ ഒരു ബ്ലബ് അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂഡി ഓറഞ്ച് അപ്പിയറൻസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Appearance which shows that the vaccination technique is correct. Prerequisites: trained staff for ID technique. Intradermal, intramuscular പോലല്ല, trained staff വേണം. Vaccine vial should be stored between അത് എങ്ങനെ ID ആണെങ്കിലും IM ആണെങ്കിലും vaccine vial should be stored between 2 to 8 degrees centigrade. After reconstitution, the total content should be used as soon as possible or at least within 6 to 8 hours. അപ്പൊ ഇത് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട വാക്സിൻ ആണ്. 2 to 8 ഡിഗ്രിയിൽ വെക്കണം. റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് അപ് ടു 6 to 8 hours. 6 to 8 ഒന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ടെങ്കിൽ 6 hours. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വയൽ പൊട്ടിച്ച് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പുറത്ത് സമയം എഴുതി വെക്കണം. എന്നിട്ട് 6 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് അതുവരെയുള്ള പേഷ്യൻസിനെല്ലാം കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വയൽ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ എക്കണോമി ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. 6 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 8 മണിക്കൂർ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വയൽ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുക, പേഷ്യന്റ് വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും. അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ID over IM: cost reduced by 60 to 70%, dose reduced from 5 ml to 0.8 ml, visit reduced to 5 to 4 and 5 is that is economical, effective, early immunity, easy technique and ethical. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ID intradermal. These are the advantages of intradermal technique over intramuscular. And the contraindications: റേബീസ് വാക്സിനേഷന് ഒരു കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷനും ഇല്ല. അതിനി പ്രഗ്നൻസി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ലാക്ടേറ്റിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇൻഫന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും there are no contraindications for vaccination except that some patients may say that they are having allergy to the previous vaccination. കഴിഞ്ഞ വാക്സിൻ എടുത്തപ്പോൾ അലർജി വന്നു എന്ന് പറയുന്ന പേഷ്യന്റിന് ആ വാക്സിൻ മാറ്റി വേറൊരു വാക്സിൻ എടുക്കണം. എടുക്കാതിരിക്കുക എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ആ വാക്സിനേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്സിൻ അലർജി പറയുവാണെങ്കിൽ ആ വാക്സിനേഷൻ ഒഴിവാക്കി വേറൊരു അതായത് ചിക്കൻ ബ്രിയോ അലർജി ഉണ്ടെന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ വീറോസെൽ കൾച്ചർ കൊടുക്കണം. അല്ലാതെ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കണ്ട എന്നൊരു വാക്സിനേഷൻ ഒരു കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇല്ല. ബട്ട് ഇൻട്രാഡെർമൽ വാക്സിനേഷന് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ, അതായത് ഇൻട്രാഡെർമൽ മാറ്റി ഇൻട്രാമസ്കുലർ എടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പേഷ്യന്റ് ഈസ് ഓൺ ക്ലോറോക്വിൻ തെറാപ്പി ഓർ ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ് പേഷ്യന്റ് ഓർ ഓൺ എനി ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസൻ, ക്യാൻസറിന് കീമോതെറാപ്പി എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന പേഷ്യന്റ്, ലോങ് സ്റ്റേം സ്റ്റീറോയിഡ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ്, HIV, ഇതെല്ലാം ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രഷൻ കണ്ടീഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് പേഷ്യന്റിനെ ഇൻട്രാഡെർമൽ മാറ്റി ഇൻട്രാമസ്കുലർ, അപ്പൊ നമ്മുടെ SN ഷെഡ്യൂൾ 5 ഡോസും എടുത്തിരിക്കണം. In such cases, rabies vaccine will be given intramuscularly and immunocompromised patients with category 2 wounds could be considered as category 3. ഇങ്ങനെ ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രഷൻ ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് കാറ്റഗറി 2 ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കാറ്റഗറി 3 ആയിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കി ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിനും കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അത് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. The first 3 doses are given on day 3 and 7 are very crucial and should be given as close to the original dates and preferably completed by day 7. About 1 to 2 days of variation on the 4th dose on day 28 is acceptable. ഇത്രേ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു 0, 3, 7 and 28 എന്ന് പറഞ്ഞു. 0, 3, 7 are primary doses and it should be completed within 10 days. 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ 3 ഡോസ് എന്തായാലും എടുത്തിരിക്കണം. Day 28 can be considered as a booster and it can be there is a slight variation, can be from 28 to 30 or 34. ബൂസ്റ്ററിനെ സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ ഒരു 2 ദിവസം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ 0, 3, 7 should be given within 10 days. Medical advice to patients: no dietary restrictions. നമ്മൾ പണ്ട് പല പേഷ്യൻസ് ഇപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്, ശർക്കര കഴിക്കാമോ, പായസം കഴിക്കാമോ, നാരങ്ങ കഴിക്കാമോ എന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ ഒരു ഡയറ്ററി റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ വാക്സിനേഷൻ വെച്ച് ഒരു ഡയറ്ററി റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല. നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ആ ഓർഡർ പോലെ പണ്ട് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നവർക്ക് 2 ആഴ്ച ഗവൺമെന്റ് ലീവ് കൊടുത്തിരുന്നു. ഇപ്പൊ ആ ഓർഡർ എല്ലാം മാറ്റി ഇപ്പൊ ലീവ് ഇല്ല. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാക്സിമം ചെയ്യാവുന്ന വാക്സിൻ എടുക്കാൻ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ന് വാക്സിനേഷൻ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആവശ്യമായി വരുന്നത് കൊണ്ട് യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ ദിവസം മാത്രം ഒരു ലീവ് അനുവദിക്കാം. അല്ലാതെ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നുമില്ല. ബെസ്റ്റ് ടു അവോയ്ഡ് കൺസംപ്ഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ആൽക്കഹോൾ കൺസംപ്ഷൻ സാധാരണ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പറയും ആൽക്കഹോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കിക്കൊള്ളാൻ.
Then complete the course of vaccination. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, 4 ഡോസും ഉണ്ട് ഇൻട്രാഡെർമൽ, 5 ദിവസം ഉണ്ട് ഇൻട്രാമസ്കുലർ. So the patient has to complete the course of vaccination. Indications for passive immunization. ഞാൻ പറഞ്ഞു immunoglobulin is available. So what are the indications? All category 3. Irrespective of status of biting animal. Biting animal ഏതാണെങ്കിലും അതിന് വാക്സിനേഷൻ ഒരു നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. വാക്സിനേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ, പ്രൊവോക്ഡ് ബൈറ്റ് ആണോ, അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യവും ഇല്ല. ഇത്തെ wound is category 3, you have to give immunoglobulin. Administer even when treatment is delayed. Patient വരാൻ താമസിച്ചു, 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്, എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ immunoglobulin കൊടുത്തിരിക്കണം. That is, rabies immunoglobulin should not be given after 7 days of start of vaccination. അതായത് ഫസ്റ്റ് വാക്സിൻ കൊടുത്ത് 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പേഷ്യന്റിന് എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കൊടുക്കരുത്. അതായത് പേഷ്യന്റ് ഡേ 0 അന്ന് തന്നെയാണ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഡേ 0ക്ക് എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡേ 1 കൊടുക്കാം, 2 കൊടുക്കാം, 3 കൊടുക്കാം, അങ്ങനെ 6 ഡേയ്സ് വരെ കൊടുക്കാം. 7 ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഈ വാക്സിൻ കൊണ്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായി വരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ our body starts producing antibody. Then if we give immunoglobulin after that, that is, immunoglobulin is a ready-made antibody. If it is given after 7th day, what happens is the body production ang nindu പോകും. ബോഡി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആന്റിബോഡി പ്രൊഡക്ഷൻ അങ്ങ് നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 7 ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിന് ഒരിക്കലും വാക്സിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 7 ഡേയ്സ്, അതല്ലാതെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പേഷ്യന്റ് 7th ഡേയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കൊടുക്കണം. അതേസമയം വാക്സിനേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 7th ഡേ വരുവാണെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. I think I am clear. It is most effective when administered locally and early. Immunoglobulin നമ്മൾ ലോക്കലി ആണ്, അതായത് വൂണ്ടിന്റെ സൈറ്റിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. Infiltrate as much as possible into and around the wound, remaining if any to be given intramuscularly in the gluteal region. Immunoglobulin നമ്മൾ as far as possible should be given in and around the wound. അതായത് അത് ആന്റിബോഡി ആണ്, പാസീവ് ആന്റിബോഡി ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് ആ ലോക്കലി ഉള്ള വൈറസിനെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ലോക്കലി ഇൻ ആൻഡ് അറൌണ്ട് ദ വൂണ്ട്. മാക്സിമം അവിടെ തന്നെ കൊടുക്കുക. ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ഇൻട്രാമസ്കുലർലി ആൻഡ് ദ പ്രിഫേർഡ് സൈറ്റ് ഈസ് ഗ്ലൂട്ടിയൽ റീജിയൻ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വാക്സിൻ ഒരിക്കലും ഗ്ലൂട്ടിയൽ റീജിയനിൽ കൊടുക്കരുത്. പക്ഷെ ഇൻട്രാമസ്കുലർ ഇത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്ലൂട്ടിയൽ റീജിയനിൽ കൊടുക്കാം. Then coming to immunoglobulins, there are different types. Equine rabies immunoglobulin, it is given at a dose of 40 international per kilogram body weight, administered only after sensitivity. Equine ആണ് നമുക്കറിയാം, ഹോഴ്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് അലർജി. സോ സ്കിൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടെസ്റ്റിന് വലിയ റെലവൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുവാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പോളിസിയിൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടെസ്റ്റിന് വേണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 40 international unit per kilogram body weight after sensitivity testing. HRIG is comparatively safe. ഹ്യൂമൻ ആന്റിബോഡി തന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഡോസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ബട്ട് ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോസ്റ്റ്ലി. അഡൽട്ട് ഡോസിന് ഏകദേശം 30,000 അടുപ്പിച്ചാവും. ഒരു 10 ml ആണ് മാക്സിമം കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത്. ആ 10 ml ഒരു ഫുൾ ഡോസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ പേഷ്യന്റിന് 30,000 rupees എങ്കിലും ആവും. ദെൻ റീകോമ്പിനന്റ്. നൗ മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡി എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ കോവിഡിന് പലരും എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. റേബീസിനും അതുപോലെ മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡി ഈസ് അവൈലബിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദ ഡോസ് ഓഫ് 3.33 international unit per kilogram body weight. അതും നമുക്ക് ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്കിൻ ടെസ്റ്റ് ഇക്വിൻ റേബീസിന് അലർജിയായി തോന്നുന്ന പേഷ്യന്റിന് HRIG വാങ്ങിക്കാൻ കാശില്ല എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ വിൽ ഗോ ഫോർ ആർമാബ് ആണ്. റേബീസ് മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡിക്ക് ആർമാബ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആണ്, ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുമുണ്ട്. മാക്സിമം നമുക്ക് 6,000-7,000 റേഞ്ചിലേ ആവത്തുള്ളൂ. ഗവൺമെന്റ് സപ്ലൈ നമുക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയില്ല. ഗവൺമെന്റ് സപ്ലൈ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഇക്വൈൻ റേബീസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിനാണ് നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് സപ്ലൈ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതിന് ടെസ്റ്റ് ഡോസ് എടുക്കുമ്പോൾ അലർജി വരുവാണെങ്കിൽ പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, വി ക്യാൻ ഡീസെൻസിറ്റൈസ് ദ പേഷ്യന്റ് ആൻഡ് ഗീവ് സെയിം ഇക്വൈൻ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ആഫ്റ്റർ ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷൻ. അത് പലർക്കും ഒരു ഹൈ റിസ്ക് കൺസെന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതി മേടിക്കും. അത് കാരണം പലരും അത് വേണ്ടാന്ന് പറയും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഹ്യൂമൻ റേബീസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിന്റെ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് പലർക്കും അത് മേടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആർമാബ്
നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് പലർക്കും ആർക്കും വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. ERIG administered only after test dose. Test dose 0.1 ml of 110 dilution of DRIG in normal saline intradermally or flexor aspect of forearm. Observe for wheal, erythema, itching, tachycardia, fallen blood pressure, etc. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ it means that patient is allergic to ERIG. Your induration more than 10 millimeter with or without constitutive symptoms. If skin test is positive, HRIG is preferred. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, നെഗറ്റീവ് ആണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടെസ്റ്റ് എങ്കിലും നമുക്ക് ഫുൾ ഡോസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അനാഫൈലാക്സിന് പിന്നെയും സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഒരു വേണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഒരു അനാഫൈലാക്സിസ് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സെറ്റപ്പും റെഡിയാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കൊടുക്കാവൂ. സാധാരണ രീതിയിൽ കാഷ്വാലിറ്റികളിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഇൻജെക്ട് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ടു ഓൾ വൂണ്ട്സ്. എല്ലാ വുണ്ടും ഒരു കൊച്ചു മുറിവാണെങ്കിൽ പോലും അതിലും ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കൊടുത്തിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡോസ് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 40 ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ് പെർ കിലോഗ്രാം ബോഡി വെയിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ HRIG ആണെങ്കിൽ 20 അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് എല്ലാ വുണ്ടിലും തികയുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യാം. നോർമൽ സെറിൻ വെച്ച് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തായാലും എല്ലാ വുണ്ടും കവർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമാണ്. ഇൻജെക്ട് റിഗ് ഇൻടു ഓൾ വൂണ്ട്സ്. If rig is insufficient to infiltrate all the wounds, dilute with sterile, normal sterile. Equine rabies immunoglobulin must be administered with full precautions. In and around the wound ആണ്, ഏത് wound ആണെങ്കിലും അവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം. Then there is pre-exposure prophylaxis. High risk ഗ്രൂപ്പിനാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് വെറ്ററിനറിയൻസ്, ഡോഗ് ഹാൻഡ്ലേഴ്സ്, ഹണ്ടേഴ്സ്, ലാബ് പീപ്പിൾ വർക്കിംഗ് വിത്ത് റേബീസ് വൈറസ്, ഫീൽഡ് നാച്ചുറലിസ്റ്റ് എക്സെട്ര. അതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് 0.1 ml. നേരത്തെ നമ്മൾ 2 ഡോസ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പ്രീ എക്സ്പോഷർ, അതായത് ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പിന് എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫുൾ കോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, സിംഗിൾ സൈറ്റിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഓൺ ഡേ 0, 7 and 28. സോ 0.1 ml സിംഗിൾ സൈറ്റ് ഓൺ ഡേ 0, 7 and 28. ദെൻ റീ എക്സ്പോഷർ. ഒരിക്കൽ വന്നയാളിന് പിന്നെ ഫുൾ കോഴ്സ് എടുത്ത ഒരു പേഷ്യന്റിന് പിന്നെ ഒരു എക്സ്പോഷർ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പട്ടിയൊക്കെ കടിച്ചിട്ട് പിന്നെയും കടിക്കുന്നു. വീട്ടിലെ പട്ടി ഒരിക്കൽ കടിച്ചു പിന്നെയും കടിച്ചു. നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു വിടും, കുട്ടികളെയൊക്കെ കളിക്കാൻ ഇങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. എന്തായാലും ഒരു വാക്സിൻ, ഒരു മരുന്നാണ്, വെറുതെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് വേണ്ട. അപ്പൊ അതെന്നാലും പലപ്പോഴും പലർക്കും അങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 1-2 കാര്യങ്ങൾ. If there is a re-exposure, no need of rabies immunoglobulin. ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ പിന്നെ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്കറിയാം വാക്സിന് മെമ്മറി സെൽസ് ഉണ്ട്, മെമ്മറി സെൽസ് അവിടെ കിടക്കും. അപ്പൊ ഒരു വാക്സിൻ കൊടുത്താൽ തന്നെ ഉടനെ തന്നെ അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും, ആന്റിബോഡി പ്രൊഡക്ഷൻ ഉടനെ തന്നെ ബോഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. സോ നോ നീഡ് ഓഫ് റേബീസ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഫോർ റീ എക്സ്പോഷർ. ഫുൾ കോഴ്സ് എടുത്തു എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ പിന്നെ വേണ്ട. If vaccine is taken within 3 months, 3 മാസത്തിനുള്ളിലാണ് അടുത്ത കടിയെങ്കിൽ നോ നീഡ് ഓഫ് വാക്സിനേഷൻ ഓൾസോ. 3 മാസം വരെ അതിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ 3 മാസം കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഇൻട്രാഡെർമൽ 2 doses സിംഗിൾ സൈറ്റ് 0 and 3, ഡേ 0 and ഡേ 3 2 സൈറ്റിൽ എടുത്താൽ മതി. 2 ദിവസം എടുത്താൽ മതി, സിംഗിൾ സൈറ്റ് മതി. ബൂസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കുന്നതാണ് ഇത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ വാക്സിൻ നമ്മുടെ പ്രിവെൻഷന്റെ കാര്യത്തിൽ. സോ ദർ ഈസ് പ്രീ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ട്, ബിഫോർ എക്സ്പോഷർ ഒരു ബൈറ്റ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് വെറ്റിനറി പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡോഗ് ഹാൻഡ്ലേഴ്സ് ആർക്കെങ്കിലും എക്സ്പോഷർ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞാണ് ഗവൺമെന്റ് സെറ്റപ്പില് ഡോഗ് ഹാൻഡ്ലേഴ്സിനൊക്കെ ഇത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രീ എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് LSTD ഒക്കെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ പ്രീ എക്സ്പോഷർ, ദെൻ പോസ്റ്റ് എക്സ്പോഷർ, ആഫ്റ്റർ ബൈറ്റ്. After bite അല്ലെങ്കിൽ after any injury we can give this post exposure prophylaxis. അതിന് ഇൻട്രാമസ്കുലറും ഇൻട്രാഡെർമലും ഉണ്ട്. ഇൻട്രാമസ്കുലർ 5 ഡോസ് റെജിമൻ ആണ്, ഇൻട്രാഡെർമൽ ആണെങ്കിൽ 4 ഡോസ് റെജിമൻ ആണ്. ഷുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റഡ്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫുൾ പ്രൊഫൈലാക്സ് ആയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. If it is a category 3 wound, that is any wound with bleeding, in addition to vaccination we have to give immunoglobulin. Immunoglobulin is of 3 types: equine rabies immunoglobulin, human rabies immunoglobulin, and now presently we are also having this monoclonal antibody also, that is RMAP. Then re-exposure, a patient having a second exposure or a third exposure. If the previous exposure is within 3 months, no need of vaccination. If it is after 3 months, you can give it 2 doses on day 0 and day 3.
So what is this One Health approach? നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു One Health Zero Death. So we have to think of One Health approach in case of all zoonotic diseases. റേബീസിന് മാത്രമല്ല എല്ലാ സൂനോട്ടിക് ഡിസീസിന്റെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഏറ്റവും പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോ കോവിഡ് നമ്മൾ കണ്ടു. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വുഹാനിലെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. ദെൻ നിപ്പ ബാറ്റിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ത്രെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂനോട്ടിക് ഡിസീസസ് ആണ്. അപ്പൊ സൂനോട്ടിക് ഡിസീസിന്റെ പ്രിവെൻഷനിൽ ഒരിക്കലും ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ നടക്കത്തില്ല. So we have to think of healthy people. We have to think of health of the animals and also healthy environment. ഇത് മൂന്നും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വൺ ഹെൽത്ത് അപ്രോച്ച് നമുക്ക് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റൂ. സോ ഇപ്പൊ നമ്മള് പല മീറ്റിങ്ങുകളും നടന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, വെറ്റിനറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, LSTD ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല ലെവലിലെ ആൾക്കാരെ ഒന്നിച്ചിരുത്തി പല മീറ്റിങ്ങുകൾ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫോർ വൺ ഹെൽത്ത് അപ്രോച്ച്. ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് റേബീസിന്റെ കാര്യത്തിലാണ്. റേബീസ് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ്, എലിപ്പനി നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാത്രം നടത്തി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ഉണ്ട്, ഡോക്സി പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ഉണ്ട്, ഡോക്സി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഇഞ്ചക്ഷൻ പെൻസിലിൻ ഉണ്ട്, പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒന്നും ആവത്തില്ല. We have to seek help from other departments, our sister concerns. എല്ലാവരുടെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നടക്കത്തുള്ളൂ. So for rabies, so what is this One Health? One Health is an approach in designing and implementing programs, policies and legislation and research in which multiple sectors communicate and work together to achieve better public health outcomes. അപ്പൊ നമുക്ക് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് മൊത്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ we have to think with all the departments. We have to make policy which it needs support from other departments also. So why One Health approach is in rabies control? Said zoonotic disease do not fit into domain of any single department. Human to human transfer not documented. The most important vector and this transmission is domestic dog. When 96% cases is due to dog bite. Mortality and more mainly affect human beings. Rabies is concerned sustainable efforts from all sectors. Activities are fragmented and uncoordinated across various stakeholders. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നു, വേറെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓരോ ലെവലിൽ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ആലോചിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനൊരു ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. സോ ഹൗ ടു കൺട്രോൾ പോപ്പുലേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഡോഗ്സ് ആൻഡ് കാറ്റ്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡോഗിലും കാറ്റിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ റെസ്പോൺസിബിൾ പെറ്റ് ഓണർഷിപ്പ്. സോ ദോസ് ഹു ആർ ഹാവിംഗ് പെറ്റ്സ്, ദ ആനിമൽ ഷുഡ് ബി വാക്സിനേറ്റഡ്. അതിന് യാതൊരു മടി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. വീട്ടിലൊരു പട്ടിയെ വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാക്സിനേറ്റ് എടുത്തിരിക്കണം. അത് എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വളർത്താൻ അനുവാദം. ലൈസൻസിങ് അതൊക്കെ നിർബന്ധമാക്കുക. സോ ലൈസൻസിങ് യൂസിങ് മൈക്രോചിപ്പ് ഒന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ക്യാമ്പയിൻസ് നടന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പത്രത്തിലൊക്കെ വായിച്ചു അല്ലെ, പെറ്റ് ഡോഗ്സിനും അതുപോലെ സ്ട്രേ ഡോഗ്സിനും വാക്സിനേഷൻ കമ്പൽസറി ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവൊക്കെ വന്നു. പക്ഷെ പെറ്റ് ഡോഗ്സിന്റെ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ. സ്ട്രേ ഡോഗിന് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ബിക്കോസ് ഡോഗ് ഹാൻഡ്ലെസ്, പട്ടിയെ പിടിച്ചോണ്ട് ഒരാള് വേണം. അപ്പൊ അതെല്ലാവർക്കും പേടിയാണ്. ആർക്കും അതിനുള്ള ധൈര്യമില്ല. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, പട്ടിയെ പിടിക്കാന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ചെറിയ കാര്യമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് അത്ര കാര്യമായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഡോഗ് ഹാൻഡ്ലേഴ്സിനെല്ലാം വാക്സിൻ എടുത്തിട്ട് തന്നെ വരണം. അതിന് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരുന്നു. സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡോഗ് ഹാൻഡ്ലേഴ്സിന് വാക്സിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് വേണം അവരെ അതിനു വേണ്ടി ഇറക്കാൻ. സോ അതും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാക്സിനേഷൻ ഫോർ ആനിമൽസ് ബർത്ത് കൺട്രോൾ, ആനിമൽ ബർത്ത് കൺട്രോൾ, അതിന് ഒരുപാട് കടമ്പകളുണ്ട്. അതിന് ഈ ഡോഗ് ഹാൻഡ്ലേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ, പിന്നെ അതിന്റെ ആ ഡോഗിന് കൊടുക്കുന്ന കെയർ, ഇങ്ങനെ പല കടമ്പകൾ അതിനെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിലായിട്ട് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ദെൻ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് എഡിബിൾ വേസ്റ്റ്, ഇത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. വഴിയിൽ ആഹാരം പഠിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പോവുക, പട്ടികളും എലികളും അവിടെ പെറ്റി വരിക, എന്നിട്ട് അത് പട്ടിയെ മനുഷ്യരെ കടിക്കാൻ നിൽക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങും. ഓരോരുത്തരും വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഞാനായിട്ടും നാട്ടിൽ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടിടത്തില്ല, വേസ്റ്റ് സ്ട്രേ ഡോഗ്സിനെ വളരാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് ഫൈനലി അനിമൽ ഹെൽത്ത് ബർത്ത് കൺട്രോൾ, ഇത് LSTDയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ചെറിയ രീതിയിൽ, പണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നടന്നിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനിയും അത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വൺ ഹെൽത്തിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. നമ്മള് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റിനറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്.
then നമ്മളെല്ലാം സമൂഹ ജീവികളാണ്, മനുഷ്യർ സമൂഹ ജീവികളായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു സിവിക് സെൻസ് ഉണ്ടാവണം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം, എല്ലാവരും എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് നമ്മൾ തന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത് ഓരോ വ്യക്തിയും അതിന് മുൻകൈ എടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യണം. അതിന് LSTD അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും നേരം കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിലും ചോദിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും അറിയുന്ന സംശയങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ മറുപടി തരാം. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാഡത്തിനെ ഞാൻ അറിയിച്ചേക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഉത്തരം കിട്ടേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഞാനത് മാഡത്തിനെ അറിയിക്കാം. Anyway, thank you for the patient listening. So these are my references. So we are aiming for 0 human deaths from dog-mediated rabies by 2030. അത് എടുത്തു പറയാൻ കാര്യം പട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അല്പം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഇപ്പൊ സ്ട്രേ ഡോഗ് ആണെങ്കിലും പെറ്റ് ഡോഗ് ആണെങ്കിലും വാക്സിനേഷന് നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നടക്കും. അതേസമയം വൈൽഡ് ആനിമൽസ് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലേ അല്ല. അതുപോലെ തന്നെ പൂച്ചകൾ, ക്യാറ്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പട്ടികളുടെ അത്ര എളുപ്പമല്ല. കാരണം പല വീടുകളിലും പൂച്ച കാണുമെങ്കിൽ അത് അവിടെ പോയി അപ്പുറത്ത് പോയി ഇപ്പുറത്ത് പോയി പിടിച്ചെടുത്ത് വാക്സിനേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഡോഗ് മീഡിയേറ്റഡ് റേബീസ് പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല ക്യാറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2030 കൂടി 0 ഹ്യൂമൻ ഡെത്ത്സ് ഫ്രം ഡോഗ് മീഡിയേറ്റഡ് റേബീസ് എന്ന് മാത്രമാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം ചെയ്യാം. ഇനി 8 വർഷം അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും പറ്റുന്നത്ര നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ. അതുമൂലം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടും നടക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു മാഡം. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. താങ്ക് യു മാം. എനിക്ക് ഐ ഹാവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂൺ ഇതായിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന് നമുക്ക് ഇൻട്രാഡെർമൽ പാടില്ല, ഇൻട്രാമസ്കുലർ മാത്രമേ വാക്സിനേഷൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് വൈറ്റിസോ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ? ഇൻട്രാഡെർമൽ നമ്മള് ഇതിപ്പം ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആൾക്കാരുടെ കാര്യത്തില് നമുക്ക് ഒരു തുടങ്ങിയ നാൾ മുതൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമുക്കൊരു റിസ്ക് എടുക്കണ്ട. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തുടക്കത്തിലെ അത് പറഞ്ഞു പോയ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതിന് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രാമസ്കുലർ നമുക്ക് ടൈം ടെസ്റ്റഡ് ആണ്, ഇത്രയും നാളായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം അതിനൊരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ ഈ ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയി വന്നപ്പോ നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു എന്താണ് ഈ ഇമ്മ്യൂൺ മെക്കാനിസത്തിലെ കുഴപ്പം. അത് മാത്രമല്ല കാറ്റഗറി 2 ആണെങ്കിൽ പോലും കാറ്റഗറി 3 എടുക്കണം എന്ന് ഈ രീതിയിൽ പോകണം. കഴിയുമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കൊടുക്കണം. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല വേണം ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെടുക്കണം. നമ്മുടെ എന്താണ് ആന്റിബോഡി ടൈറ്റർ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻട്രാമസ്കുലർ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ 2 കൈയിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കൊടുക്കണം. കാരണം അവർക്ക് ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ അവരുടെ ആന്റിബോഡി പ്രൊഡക്ഷനെ പറ്റി നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡോസ് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു, 2 കൈയിലും ഇൻട്രാമസ്കുലർ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർക്ക് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തൊക്കെ മെക്കാനിസം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇൻട്രാഡെർമൽ വേണ്ട, ഇൻട്രാമസ്കുലർ തന്നെ അവർക്ക് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അതെ അതാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളായിട്ട് പിന്നെ ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ് ആൾക്കാർക്ക് ഇൻട്രാഡെർമൽ കൊടുത്ത് അവർക്ക് ആന്റിബോഡി ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ എന്നൊന്നും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തില്ല. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നവർക്ക് ഇൻട്രാമസ്കുലർ മതി. നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല ഇവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെ റിസ്ക് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ കൂടുതൽ സ്റ്റഡീസ് ഈ ഒരു ഇതിനകത്താകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റഡീസ് നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. അതെ അതെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ. Participants can post your questions in chat box or can ask directly by unmuting your microphone. Excuse me, ma'am. Madam, എന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ മാറിയോ? Okay, thank you. Somebody has a question. Hi, ma'am. Ma'am, is there any reasons for the failure of this vaccine? Reasons for the failure of vaccine? Okay. ചോദിച്ച ചോദ്യം അപ്പൊ what happened in Thrissur that for that girl അതല്ലേ അത് ഉദ്ദേശിച്ചേ? You can explain. Okay, we'll discuss it. That is, I think that is a hot topic. We'll discuss the reasons one by one. That may be
The final reason is not that we have not understood the final thing, but there may be so many reasons. Like one, direct entry to nerve. അതായത് ഫേസ് നമ്മൾ പണ്ടേ പറയുന്നതാണ്, the facial area, then hand, they have high innervations, highly innervated areas. So there is a risk that the virus directly enters the nerves. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ബൈറ്റിൽ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും കണ്ണ്, മൂക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റിൽ തന്നെ എളുപ്പം ഈ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് നെർവ് എൻഡിക്സിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ vaccination and even immunoglobulin may not help. That may be one of the reason. One thing. Second thing is, then the initial first aid measures that may not be adequately done. As I have said, 85% of the virus can be washed away with running tap water and soap. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മെക്കാനിസം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ അതിപ്പോ ചിലപ്പം അവർക്ക് ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് അവർ ഓടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്താനൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. പിന്നെ ചെറിയ മുറിവുകൾ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. ലോക്കൽ ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ടു ഓൾ വൂണ്ട് ഈവൻ ഇഫ് ദ വൂണ്ട് ഈസ് സ്മോൾ. അപ്പൊ നമ്മള് അപ്പൊ ചിലപ്പോ ചെറിയ മുറിവുകൾ ചിലപ്പോൾ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. പിന്നെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ടെക്നിക്. ഇൻട്രാമസ്കുലർ ആയിരുന്നപ്പോ ഇത്രയൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് പേഴ്സണലി ഐ നോ, to start with, in 2009, I was the medical officer in charge of preventive clinic in Alappuzha Medical College. At that time, we took antibody from all, we took blood sample from all patients for antibody testing. We sent it to NIMHANS and we got the result that the protective titer is 0.5 international unit per ml. ഈ പേഷ്യൻസിന് എല്ലാവർക്കും തന്നെ on day 14 it was above 5. 0.5 ആണ് വേണ്ടത്. But the result came for all patients it was above 5, 6, 7, 8 അങ്ങനെ 10, 12 വരെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻട്രാഡെർമലിന് പ്രയോജനം ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ഇഫക്റ്റീവ്. നമ്മൾ നേരിട്ട് പരിശോധിച്ച് ആദ്യം വന്ന എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും നമ്മുടെ 100-100ഓളം പേഷ്യൻസിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പൊ അവർക്ക് അപ്പൊ ഇൻട്രാഡെർമലിന് കുഴപ്പമുണ്ട്. പിന്നെ ടെക്നിക്ക് കറക്റ്റ് ആയോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത്. ഇൻട്രാഡെർമൽ സബ്ക്യൂട്ടേനസ് ആയി പോവാൻ ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാഫ് അതിന് ചിലപ്പോൾ ലാക്ക് ഉണ്ടാവാൻ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ട്രെയിനിങ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സ്റ്റഡീസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇൻട്രാഡെർമൽ സബ്ക്യൂട്ടേനസ് ആയി പോയാലും കുഴപ്പമുള്ളതായിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡിയും പറയുന്നില്ല. അത് അതാണ് ട്രെയിനിങ് കമ്പൽസറി ആക്കി ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ അത് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് സബ്ക്യൂട്ടേനസ് ആയി പോയി എന്ന് വെച്ച് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് സ്റ്റഡീസിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പോ പറയാൻ പറ്റുന്ന റീസൺ ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ടു ദി നെർവ് എൻഡിങ്സ്, അതൊരു പോസിബിൾ റീസൺ ആണ്. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മെഷേഴ്സ് മേ നോട്ട് ബി അഡിക്വേറ്റ്, അതാവാം ചിലര് കാരണം. സം ഓഫ് ദി മൈനർ വൂൺസ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂക്കോസൽ എക്സ്പോഷർ, ഇപ്പൊ കണ്ണിലോട്ടൊക്കെ തെറിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും സലൈവ, അല്ലെങ്കിൽ വായിലോ മൂക്കിലോ ഒക്കെ തെറിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവാം. ദിസ് മേ ബി സം അതർ റീസൺസ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാരണങ്ങളാണ് അതിനകത്ത്. പിന്നെ ആ ഡിലേ, ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് അവർ ട്രാവൽ ചെയ്ത ആ ഒരു ഡിലേ, ഇതെല്ലാം കാരണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ കറക്റ്റ് ഇതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിൻ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിനൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, ആ ബാച്ച് ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പത്രത്തെ വാർത്ത ഞാൻ വായിച്ചു. അപ്പൊ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് കാരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഇതേ ഉള്ളൂ. അതിന് ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ മാം, vaccine storage is also very important. Yeah. Second one, see the trained staff should, I think there is a guidance that properly trained staff should take the vaccination. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇതിൽ അങ്ങനെയൊന്നല്ല, I think so. അല്ലേ മാം? അതെ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ട്രെയിനിങ് രണ്ടാമത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഞാൻ കോന്നിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പത്തനംതിട്ട GH നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ അവിടുത്തെ മുഴുവൻ ഡോക്ടേഴ്സിനും സ്റ്റാഫിനും ഇൻട്രാഡെർമൽ ഇതിന്റെ ട്രെയിനിങ് ഒന്നുകൂടെ വെച്ചേക്കുവാണ്. പണ്ട് ഞാൻ 2009 തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, എറണാകുളം മുഴുവൻ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിരുന്നു. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ വർഷമായപ്പോ കുറച്ച് ഡൈവേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അതൊന്നുകൂടി സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ട്രെയിനിങ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാം, എനിക്ക് ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ തന്നെ. നമ്മൾ വൺസ് ഓപ്പൺ ദി വയൽ, നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് എ മൾട്ടി ഡോസ് വയൽ അല്ലേ? നമുക്ക് ഇൻ ദി സെയിം ഡേ അനദർ ആളെ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പോ ഹൗ ലോങ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എത്രത്തോളം അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്?
അതായത് വാക്സിനേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് 6 to 8 hours. വാക്സിൻ നമുക്ക് പൗഡർ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. അതിനെ നമുക്ക് ഡൈല്യൂട്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഫോർ 6 to 8 hours. അത് എല്ലാ ഗൈഡ് ലൈനിലും അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 8 മണിക്കൂറിനപ്പുറം വെക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ പുറത്ത് എഴുതി വെക്കണം ഇത് എത്ര മണിക്കാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ 8 hours അത് വളരെ ഇതാണ്. ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ഇല്ല. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട സാധനമല്ല. അതിന്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് പറയുന്നത് 18 to 24 months വരെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഗൈഡ് ലൈനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് കാലാകാലങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പേഷ്യന്റിന് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ HRIG ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് കുറെ കാരണം 2 ml ഉണ്ട് 6,000 rupees. അപ്പൊ ഒരു പേഷ്യന്റ് വാങ്ങിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ചിലപ്പോ ഒരു പേഷ്യന്റിന് 5 ml മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പേഷ്യന്റിനെ കൊണ്ട് 3 വയൽ മേടിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ ബാക്കി 1 ml എടുക്കുന്നത് അടുത്ത ഒരു കുട്ടി വരുമ്പോ നമ്മൾ അടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാരണം ഷെൽഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിനകത്തെല്ലാം അവരുടെ ഇതിനകത്താണെങ്കിലും 24 months വരെ പറയുന്നുണ്ട്. അതേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുമില്ല. വേറെ മറ്റേ വാക്സിൻ പോലെ നമ്മൾ എടുത്ത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഷെൽഫ് ലൈഫ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും 24 months. അപ്പൊ അടുത്ത പേഷ്യന്റ് വരുന്നത് എപ്പോഴാണോ അപ്പോൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തില് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മിക്കവാറും എല്ലാം കാറ്റഗറി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു വയലൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2 മണിക്കൂറിനപ്പുറം ഒന്നും ഇരിക്കത്തില്ല. ഒരു ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിനാണ് ഏത് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിനാണ് ഇപ്പൊ HRIG ഇല്ല. HRIG അഥവാ മേടിച്ചെടുത്താലും കുറച്ച് ബാക്കി വെക്കാം. അല്ലാതെ ERIGക്കും ആ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. RMABനും ആ പ്രശ്നമില്ല. കാരണം 6 to 8 hours പോലും ഒന്നും ഇരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോഴേ തന്നെ അതൊക്കെ കൊടുത്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കാരണം അത്രയ്ക്ക് പേഷ്യന്റ് ലോഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ. ഭയങ്കര ഒരു ദിവസം ഒരു പേഷ്യന്റ് നല്ലതുപോലെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും അധികം നേരം വയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഷെൽഫ് ലൈഫ് 18 to 24 months എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത്. Ma'am, we have one question in the chat box. That is from Shini Janardhanan. How long a vaccine is effective in humans? How long എന്ന് വെച്ചാൽ I think I have said it once. That is once the patient is vaccinated, if the full course of vaccine, that is 4 doses with the Thai regimen, updated Thai regimen, and 5 doses with the SN regimen, the patient is protected for 3 months. So up to 3 months, no further vaccination is needed. If an exposure occurs after 3 months, you have to give additional doses, 2 booster doses. മനസ്സിലായല്ലോ? 3 മാസത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഫുള്ളി വാക്സിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിന് 3 മാസത്തേക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ്. വേറെ വാക്സിനേഷൻ ഒന്നും അഡീഷണൽ പിന്നെ ഒരു എക്സ്പോഷർ ഒരു ബൈറ്റ് ഉണ്ടായാൽ പോലും പിന്നെ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പേഷ്യന്റിന് ബൂസ്റ്റർ ഡോസസ് കൊടുക്കണം. 0 and 3 2 ദിവസം, day 0 and day 3. Day 0 എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഇതിനകത്തും day 0 എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് വാക്സിനേഷൻ ആണ്. അല്ലാതെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ബൈറ്റ് അല്ല. വാക്സിനേഷൻ തുടങ്ങുന്ന ദിവസമാണ് day 0. അപ്പൊ day 0യും day 3യും 2 ദിവസം ബൂസ്റ്റർ സിംഗിൾ സൈറ്റിൽ മതി. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന. അതാണ് 3 മാസത്തേക്ക് ഒരു ഫുൾ കോഴ്സ് എടുത്ത 3 മാസത്തേക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ നമ്മുടെ ഈ സ്വന്തം പട്ടികൾക്ക് 6 months ആണോ പറയുന്നത് വാക്സിനേഷന്? എന്തോ പട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് സ്വന്തം പട്ടികൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി വാക്സിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നോർമലി ഇറ്റ് ഈസ് 6 months or 1 year. ഞാൻ കേട്ടിടത്തോളം 6 മാസമാണ്. അത് വെറ്റിനറിക്കാരുമായിട്ട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കണം. കാരണം ചിലപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള വാക്സിൻ ഉണ്ടാവാം. അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് അത്ര ഷുവർ അല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ കേട്ടത് ഒരു വാക്സിൻ എടുത്ത 6 മാസത്തെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നാണ്. അങ്ങനെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി വെറ്റിനറി, കാരണം അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള വാക്സിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ വാക്സിനും ചിലപ്പോൾ ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും. അറിയത്തില്ല. അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ അറിയത്തില്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, പട്ടിക്ക് വാക്സിനേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എന്റെ പട്ടിക്ക് വാക്സിനേഷൻ എടുത്തതാണ്, ആ പട്ടിയാണ് എന്നെ കടിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നാലും നമ്മൾ ആ വാക്സിനേഷന്റെ ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കത്തേ ഇല്ല. നമ്മൾ പേഷ്യന്റിന്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വൂണ്ട് കാറ്റഗറി 3 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിന് കൊടുത്തിരിക്കും. Even if the dog is vaccinated, if the patient is coming with a category 3 wound from a vaccinated dog, we will go for category 3 management. That is, immunoglobulin will also be given for the patient.
നമ്മൾ പട്ടിയുടെ വാക്സിനേഷന്റെ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ അറിയുകയേ വേണ്ട. എടുത്താൽ വളരെ നല്ലത്, സന്തോഷം. പക്ഷെ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ മാറ്റം വരുത്തത്തില്ല. മാഡം, ഒരു പട്ടി കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇത് എല്ലാം ചെയ്യണം. എന്നാലും ഒരു സേഫ് ആയിട്ട് മുഖത്തോ കയ്യിലൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കാലിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സേഫ് ആയിട്ട് എത്ര സമയത്തിനകത്ത് വാക്സിനേഷൻ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല, നമുക്ക് അത് പറയുമ്പോ നമ്മള് ഇപ്പം ചില പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ രാത്രിയൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട്. മുഖത്തും കണ്ണിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ എടുക്കണം, ഒരു ഇതില്ല. അതേസമയം കാലിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ സോപ്പിട്ട് കഴുകുക, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 15 മിനിറ്റ്സ് കഴുകുക. പിന്നെ മിക്കവാറും എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലും എല്ലാ ദിവസവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണെങ്കിലും സൺഡേ ഉൾപ്പെടെ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിലും ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിലും കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 24 hours ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡോസ് ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ. ഇപ്പൊ കാലിലാണെങ്കിൽ തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വന്നെടുക്കാം. അല്ലാതെ ഒരു ഡിലേ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത്ര ഒരു നല്ല, അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ രാത്രി തന്നെ വന്നെടുക്കണം, കാലിലാണെങ്കിൽ രാത്രി തന്നെ വന്നെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നല്ല, പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഇപ്പൊ നമ്മള് വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ നമ്മളത് എടുക്കണം. അത് ഡിലേ വരുത്തണ്ട. കാരണം നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ ആ ഒരു ഡിലേ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മാറിപ്പോയാൽ നമുക്ക്, കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് 100% ഫേറ്റൽ ഡിസീസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു റിസ്കും എടുക്കാൻ പറയാൻ പറ്റൂല. ഈ വാക്സിൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് അവൈലബിലിറ്റി? അത് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റല്, ഗവൺമെന്റ് എന്താണ് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റല്, ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ, ഇവിടെ എല്ലാം ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണ്. CHC താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ വാക്സിനേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് മൂവില് താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലും ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിനും അവൈലബിൾ ആക്കാൻ പറയും. അതിന്റെ ട്രെയിനിങ്ങും കൂടാണ് ഈ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ നടക്കുന്നത്. താലൂക്ക് ലെവലുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പോലും, അതായത് പേഷ്യന്റ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് സമയം കളയരുത്. അപ്പൊ എല്ലാ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലും പറ്റുമെങ്കിൽ CHCകളിൽ പോലും ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിനും അവൈലബിൾ ആക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മള് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് എല്ലായിടത്തും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്ലസ് താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മളിപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ CHCകളിൽ വരെ ഇനി കൊടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം പേഷ്യന്റിന് ഒരു വെയിറ്റിംഗ് സമയം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ എത്രയും അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് ഉടനെ വന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ രീതിയിലാണ്. അതാണ് ഇപ്പൊ ട്രെയിനിങ് അടുത്ത ആഴ്ച നടക്കാൻ പോകുന്ന ട്രെയിനിങ്ങുകൾ. മാഡം മുമ്പേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച ആൾ തന്നെയാണ് ഷൈനി. എനിക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് കൂടെ മാഡം, 2 ബൂസ്റ്റർ ഡോസസ് ഉണ്ടോ? മാഡം പറഞ്ഞു 3 months കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആന്ന് പറഞ്ഞു. ആഫ്റ്റർ 3 months ബൂസ്റ്റർ ഡോസസ് ഹൗ മെനി ബൂസ്റ്റർ ഡോസസ്? 2 ഉണ്ടോ? 2 doses on day 0 and day 3. 0 and days of 3 ആണ്. 0, 3 വേണം, ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് വേണം. അത് പക്ഷെ സിംഗിൾ സൈറ്റിൽ മതി. അതാണ് ഉദ്ദേശം. മറ്റേത് 2 കയ്യിലും എടുക്കുന്നു, ഇത് ഒരു കയ്യിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു കയ്യിൽ എടുത്താൽ മതി, 2 ദിവസം എടുക്കണം. 0 and day 3. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. മാഡം ആ കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. മാഡം പറഞ്ഞില്ലേ പോസ്റ്റ് എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫൈലാക്സിസിനകത്ത് ലോക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് മാഡം പറഞ്ഞു ആൽക്കഹോൾ യൂസ് ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ, അതായത് നമുക്ക് ഒരു പട്ടി കടിച്ച ഒരു പേഷ്യന്റ്, നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അവരെ വീടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിലോ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് പോയിട്ട് നല്ലപോലെ 15 മിനിറ്റ് സോപ്പും വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക. ഇത് കഴിയുമ്പോൾ അവര് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ടായിരിക്കുമല്ലോ വരുന്നത്. ഒരു PHCയിലോ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലോ എവിടെങ്കിലും പോകും. ആ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അതിനെ ബീറ്റാഡിൻ വെച്ചൊന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകുക. ബീറ്റാഡിനോ സ്പിരിറ്റോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നന്നായിട്ട്, അത് വൈറസിഡൽ ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ബീറ്റാഡിൻ, അതായത് അയഡിൻ കണ്ടെയ്നിങ് സബ്സ്റ്റൻസസിനും ആൽക്കഹോൾ കണ്ടെയ്നിങ് സബ്സ്റ്റൻസസിനും എല്ലാം, അതായത് ബീറ്റാഡിൻ, സ്പിരിറ്റ്, ഇതിനെല്ലാം തന്നെ വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നിട്ട് തൂത്ത് കൊടുക്കുക. അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മള് അടുത്ത ലെവൽ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും സ്പിരിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ബീറ്റാഡിന്റെ സ്പിരിറ്റും ഒക്കെ എല്ലാ വീടുകളിലും കാണും. അത് വെച്ച് കഴുകാം. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കാം. അതിന് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിന് ആവശ്യമുള്ള പേഷ്യന്റ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിനും കൊടുക്കാം. കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് മാഡം പറഞ്ഞു ടെറ്റനസ് കൊടുക്കുക ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. എന്തോ അവസാനം പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല.
അല്ല ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കൊടുത്തിട്ട് സ്യൂച്ചർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ടെറ്റനസ് ഉടനെ തന്നെ കൊടുക്കുവോ? അതിനെന്തെങ്കിലും ടെറ്റനസ് എടുക്കേണ്ട ഊണ്ടാണെങ്കിൽ ടെറ്റനസിന്റെ അപ്പൊ തന്നെ അതിനകത്ത് താമസം വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. രണ്ടും കൂടെ വാക്സിൻ, റേബീസിന്റെ വാക്സിനും ടെറ്റനസ് വാക്സിനും ഒരേ സൈറ്റിൽ കൊടുക്കണ്ട. റേബീസിന്റെ വാക്സിൻ കയ്യിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ടെറ്റനസ് നമുക്ക് തൈലെടുക്കാം. നമ്മൾ അങ്ങനെ മാറ്റി ഒരേ സൈറ്റിൽ കൊടുക്കണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ, അതുപോലെ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കൊടുത്ത ഉടനെ സ്വിച്ചർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നില്ല. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി സ്വിച്ചേഴ്സ് മതി. ഊണ്ട് ഇതായതിനു ശേഷം ഒന്ന് നോക്കി 5 days ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വിച്ചർ ചെയ്താലും മതി. ഉടനെ തന്നെ എന്തായാലും ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് സ്വിച്ചർ ചെയ്യേണ്ടത്. അതും അപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നില്ല. വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ, ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബ്ലീഡിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല, എമർജൻസി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 to 7 days കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡറി സ്വിച്ചർ ആയിട്ട് ചെയ്താലും മതി. ഓക്കെ മാഡം, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ. ആ റീകോമ്പിനന്റ് മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡി പറഞ്ഞല്ലോ, അതിന് എത്ര ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റാ മാഡം പറഞ്ഞേ? 3.33 ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ് പെർ കിലോഗ്രാം ബോഡി വെയിറ്റ് ഫോർ റീകോമ്പിനന്റ്. മറ്റേത് ഓർമ്മയുണ്ട് 40 IU 20 IU അല്ലേ? അതെ 40 20. ERIG ആണെങ്കിൽ 40, HRIG ആണെങ്കിൽ 20 ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ് പെർ കിലോഗ്രാം ബോഡി വെയിറ്റ്. മറ്റേതാണെങ്കിൽ 3.33 ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ് പെർ കിലോഗ്രാം ബോഡി വെയിറ്റ്. അതായത് അതിന്റെ ML കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം 6 ml ഒക്കെ വരത്തുള്ളൂ. 6 to 8 ml ഒക്കെ മാക്സിമം വരുവുള്ളൂ. അതും ഒരു വയലിന് എത്ര 300-400 റുപ്പീസ് എങ്ങാണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ഒരു മാക്സിമം ഒരു പേഷ്യന്റിന് 6,000-7,000 റുപ്പീസേ വേണ്ടി വരത്തുള്ളൂ. മാക്സിമം ആണ്. സാധാരണ 2,000-3,000 നിൽക്കും, ചിലപ്പോൾ 4,000 നിൽക്കും. മറ്റത് 30,000 വരെ പോകുമ്പോൾ ഇത് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. Okay, madam. Thank you so much. Very informative, ma'am. Okay. Thank you, madam, for sharing your knowledge with us. Now, as a token of appreciation, we would like to present an e-certificate to Dr. Karthika, Associate Professor in Department of Community Medicine at Government Medical College, Konni. Okay. Next, I invite Dr. Smita K. Nair for delivering the vote of thanks. Dr. Smita is the Joint Coordinator and Professor at St. James College of Pharmaceutical Sciences, Chalakudy. She is an active member of KPGA with a motto of values giving back to her profession and community. Smita ma'am, over to you. Thank you, Ramya. A warm good evening to one and all. On behalf of KPGA Women's Wing, it's my proud privilege to propose the vote of thanks on this occasion. So first and foremost, I thank our distinguished resource person, Dr. Karthika M, Professor, Department of Community Medicine, Government Medical College, Konni, for the commendable talk on the subject Rabies, One Health, Zero Death. Thank you, ma'am. No event can take shape without a hardworking leaders. So it was the dedication and enthusiasm of our leaders, Dr. Kala Madam, Chairperson, and Dr. Jenny Madam, Coordinator, KPGA Women's Wing, which made this event a huge success. Thank you, Kala Madam and Jenny Madam. We are grateful to Dr. Srikumar Sir, President KPGA, for your guidance and presidential address. Thank you, sir. My grateful thanks to Mr. Abdul Nasir Sir, General Secretary KPGA, and Mrs. Sarita PM, Joint Coordinator, KPGA Women's Wing, for the felicitations. Thank you, sir. Thank you, madam. I'm sure that all the participants of this webinar will be benefited. Thank you all participants for the active participation. Thank you, Ramya, Assistant Professor, Chemist College of Pharmaceutical Sciences and Research, for the anchoring notes. Last but not the least, I once again thank the entire team for the effort in making this webinar a grand success. Once again, thank you all for your cooperation. Thank you. Thank you, ma'am. With this, we are concluding today's program. Let's raise for the national anthem.
शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। I appreciate all the participants for your active participation. Thank you everyone for making this webinar a great success. Thank you and good night for all. Thank you so much, the coordinator. Good night, sir. Yeah. Good night, good night. Yeah, Karthika madam, excellent presentation, madam. Yes. Thank you very Sure, much. Sure. Thank you, thank you. Sure, sure. Thank you, madam. And it took nearly 1 hour 40 minutes, I think. Okay, thank you.